Hello and welcome back to my channel. Today I am so excited to do this book chat. The book I'm reviewing today is called The Shining. I'm sure that many of you are already familiar with its author Stephen King, who has written a lot of best-selling horror, supernatural and fantasy novels, and The Shining is one of them, and it was adapted into a film in 1980, which is wonderfully done and very scary indeed. The novel, I have to say, is equally, if not more, scary. But the scary part is not our focus for today, because this book just has so much more for us to talk about. So the story of The Shining revolves around a guy called Jack Torrance. As a dad, a husband and a teacher, he is the antithesis of a successful man. He is a recovering alcoholic with serious anger management issues. He can just easily lose his temper and get physically violent. And because of this, he broke his son's arm once, and he got into this physical fight with one of his students, and he lost his teaching job. But Jack doesn't think he's a loser. He has ambitions. He loves writing. He thinks he's very good at writing, and he hopes to be a very successful writer in the future. And he thinks by being successful in writing, he'll be able to erase the misfortune and the misery of his past. However, things are just not in Jack's favor. He is not successful as a writer. He desperately needs to find a job to provide for his family. He then accepts this job offer as a caretaker for a very famous hotel called the Overlook Hotel when it's closed for winter. So Jack, Wendy, the wife, and Danny, the son, arrive and settling at the Overlook after spending some beautiful and peaceful days. Danny, who has psychic abilities, also called The Shining, begins to see ghosts and have horrifying nightmares, and this makes Wendy very worried. With things getting worse for Danny, Wendy just wants to leave this hotel for good. However, Jack seems to be attached to this hotel and is not willing to leave, as if there are some invisible powers or forces that are telling him to stay. As heavy snowfalls arrive, the Torrance family is trapped in this hotel, and this place is getting more and more scary and ghostly. And slowly, Jack turns into this insane and crazy, violent monster, putting Wendy and Danny in great danger. 亲爱的小伙伴们，我就不多赘述了。相信很多朋友都非常了解 Stephen King 史蒂芬金，他是美国非常有名的恐怖小说大师。他之前的很多作品都被翻拍成了非常有名的电影，比方说像《绿里》、像《肖申克的救赎》，还有包括《闪灵》等等很多非常知名的电影。那么我在之前的书评当中说过了，我特别喜欢的那本悬疑小说《Shutter Island》。紧闭岛，我当时就说，这个小说对于这个人物刻画、细节描写都是非常入微到位的。如果那个小说我用火箭来形容的话，那么这本书的量级就是原子弹。我觉得就是在读完每章之后，我的感觉都是哇，然后读完整本书以后，我的感觉还是哇，就是你知道吗？用一个单词来形容，就是它非常 intense。It is very intense. 我知道这本书它是一个灵异小说，讲了一个鬼故事，但其实，这个不是我讨论的重点。这本书其实是披着一个恐怖小说、鬼故事外衣的这么一个非常好的文学作品。我不会跟大家去讨论什么那个著名的恐怖的217房间，在电影里是23起，然后还有就是 Danny 看到一些其他的灵异的现象，这个酒店恐怖的这个走廊等等等等，这个其实已经作为电影迷的话，你已经非常了解了。我认为这本书除了这些之外，在这个文学性上，还有这个语言功底的运用上，还有关于这个人物细节刻画上，其实都是非常非常值得讨论和去读的。那这本书给我的第一大印象就是，它除了对3个主人公 Jack、他的老婆 Wendy 还有这个儿子 Danny 他们3个人的描述特别细致之外呢，其他一些辅助性格人物的描述也是特别鲜明有特点的。比方说，就是这本书的前几章，就描述了这个酒店经理叫做 Mr. Ullman，他就是一个非常精于算计，然后呢非常有能力把酒店管理的特别好，但又同时很抠门，有点势利眼，非常
对这个 Jack 不感冒的这么样一个小人物的感觉。再比方说就是酒店的厨子 Mr. Haugen， 他其实是一个非常重要的角色，他是作者通过这种蜻蜓点水的描述，通过他和这个 Danny 的一些互动上来看出来展现这个人的性格，所以每一个人都有他自己细致入微的性格特点和这种形象刻画。那看过1980年版库布里克拍的那个电影的同学都知道，那个电影拍的已经非常非常经典了，它可以算作是美国10大经典恐怖片之一吧。但其实我觉得还是没法非常细致的展现小说所给我们呈现的内容。我举个例子，比方说就是在本书的前几章，他们一家3口入住酒店的时候，一切都很正常，他们心情都很好。然后这个时候 Jack 还跟老婆 Wendy 在开这个黄笑话，开黄腔，然后 Danny 就听不懂，说爸爸你在说什么？然后他2个大人就在哈哈大笑。就通过这个细节，我就可以了解到，其实 Jack 在清醒的时候还是一个非常幽默、富有人格魅力，并且呢还有点狂放不羁的这种玩世不恭的这种男生的样子。那么这本书对于细节的描写特别震撼到我的一个部分就是它的第18章叫做 Scrapbook， 叫做剪贴簿。这个标题听起来很没有劲，但是这一章给我的印象太深了。就是在这章当中，这个 Jack 需要去每天到地下室去维修锅炉，保证这个锅炉的气压是稳定的。然后他又某一天在一个黑暗的角落里发现了一堆旧的纸箱子，一堆废报纸，还有这个废弃的发票。在这些破烂当中，他就发现了一个所谓的 scrapbook， 一个剪贴簿，然后不知道是谁做的，就是有一些报纸的剪报，还有一些发票，还有一些文字记录。整个这个剪贴簿就给 Jack 展现了这个酒店非常非常黑暗的历史。然后就当我在读这一章的时候，我就能体会到 Jack 那种如饥似渴的那种这个东西很有意思的那种感觉。然后呢，我就感觉像在看一个小微电影一样，1920年代发生了什么，30年代发生了什么，60年代发生了什么，就特别特别有画面感。并且这一章我认为是本书非常重要的转折点之一，也是第一个最大的转折点。就是 Jack 认为他可以通过这个作为自己写作的一个灵感素材，可以通过这个成为一个有名的作家。因为这个剪贴簿的作者不知道是谁做的，所以呢它本身具有非常大的灵异气质。然后这个剪贴簿其实就是这个力量的代表。再比方说，这本书有一个从始到终贯穿全书的一个细节，就是当 Jack 在感到非常激动，然后非常兴奋的时候，他就会下意识的用手或是手帕去 wipe or scrub his lips， 去蹭他的嘴。特别是当他看那个剪贴簿的时候，他激动到把自己的嘴都蹭破了。一开始我不是特别明白他为什么老是要擦嘴蹭嘴，后来频繁出现之后，我就意识到了，因为 Jack 是一个严重的酗酒者，所以当他在兴奋的时候需要这种酒精刺激的时候，他为了去下意识的去压制自己这种瘾头，他就去擦自己的嘴，结果有时候兴奋到就会把嘴擦破。所以从头到尾Stephen King 都在告诉我们，就是这个 Jack 是对酒精特别成瘾的这么一个人。刚才我跟大家分享了，就是我对这本书的感觉就是哇不管是在这个文学性上，还有这个人物描述上，我觉得在这个英语，就是这个语言运用上，我对 Stephen King 也是哇的感觉。下面呢，我来分享2个片段，跟大家分享一下，在这2个片段当中有哪一些非常非常值得我们从英语语言上去欣赏的一些地方。Danny had cried out a little. No, no, tell the truth, he screamed. It was all hard to remember through the fog of anger, the sick, single thump of that one Spike Jones chord. Wendy somewhere, asking what was wrong, her voice faint, damped by the inner mist. This was between the two of them. He had whirled Danny around to spank him, his big adult fingers digging into the scant meat of the boy's forearm, meeting around it in a closed fist.And the snap of the breaking bone had not been loud, not loud, but it had been very loud, huge, but not loud, just enough of a sound to slit through the red fog like an arrow, but instead of letting sunlight, that sound let in the dark clouds of shame and remorse, the terror, the agonizing convulsion of the spirit.刚才这一段就出自就是本书有一个非常经典的描述画面的镜头，就是
Jack 他喝了酒之后，然后呢看到 Danny 把自己的手稿弄乱了，非常生气，突然怒火中烧，就开始打他，然后不小心把他的胳膊弄断了。那么这段描述当中呢，我认为是非常非常到位的。比方说有这么一个词组叫做 the fog of anger， 我觉得这个词用的特别好。Stephen King 在本书当中用了几次，这个单词就可以特别好的描述 Jack 在醉了之后那种神志不清醒、意志很模糊的那种状态下的一种感觉。然后呢，它既可以当做动词，也可以当做名词。当做动词就是那种使谁谁谁迷惑的感觉。那么当做名词就是指一个人陷入一种所谓的混沌的状态。还有一个表述非常到位，就是 his fingers digging into the scant meat of the boy's forearm。我看到这句话，我就能完全想象出当时 Jack 有多气愤，有多失去理智。他的这个 fingers dig 就是这样挖进去。这一段还有一个经典的地方，就是 just enough of a sound to slit through the red fog like an arrow。我觉得这个描写非常具有比喻性，又很形象。就是当这个 Jack 在打自己孩子的时候，他有所谓的这个 red fog， 也就是面红耳赤、恼羞成怒，还有这种浑身意志不清醒的状态。结果呢 ，the sound 就是这个胳膊断掉的声音 ，slit through the fog like an arrow， 像剑一样就刺穿了他这种混沌的意志。He felt that he had unwittingly stuck his hand into the great wasp's nest of life. When you unwittingly stuck your hand into the wasp's nest, you hadn't made a covenant with the devil to give up your civilized self with its trappings of love and respect and honor. It just happened to you. Passively, with no say, you ceased to be a creature of the mind and became a creature of the nerve endings.From college-educated man to wailing ape in 5 easy seconds. 那么刚才神秘人读的这个片段是另外一个给我印象特别深的一段。那么这一段其实就是讲了 Jack 到屋顶上去修遮雨板，结果呢发现一个巨大的马蜂窝，然后呢他已经知道有个马蜂窝在那里，然后每次上去都很小心，结果有一次好死不死还是被马蜂给蛰了。这一章其实虽然描述了就是他和马蜂窝之间的关系，但其实是一个非常比喻性的手法去描述了 Jack 对自己的这个不幸的遭遇的一种解释。那么 Jack 之前就是小时候被自己的父亲家暴，然后长大了之后酗酒之后打自己的孩子，跟自己的老婆关系特别不好，婚姻遇到了危机之后呢，而且还丢掉了这个老师的工作，他觉得人生非常失败。结果他发现说，他自己的人生其实就像一个马蜂窝一样，就是你不小心掉入了这个巨大的漩涡之中呢，你的人生其实是在进行一个所谓的被动式。他是这么说的，他说 He had not done things had been done to him。 也就是 Jack 为自己的人生遭遇找到一个非常大的借口，就是所有的事情都是被动的发生到他身上。他已经非常小心了，但是他就是非常倒霉。然后他把自己所有的人生不幸的遭遇都比喻成他掉进了一个所谓的 the great wasp's nest of life， 他掉进了人生一个巨大的马蜂窝。他说 When you unwittingly stuck your hand into the wasp's nest, you hadn't made a covenant with the devil to give up your civilized self。 也就是当你掉进这个人生马蜂窝的时候，你不是说就是清醒的跟这个 devil 签了一个合约，然后呢把你自己这个文明的自己献给他了，你不是这样子的。然后他继续说 It just happened to you, passively with no say。 事情就被动的发生在你身上，你连发言的这个权利都没有，然后事情就发生了。其实是主人公 Jack 在给自己的不幸遭遇找各种各样一些主观的理由，他没有非常客观的去认识自己的问题，自己的一些错误，而是把他的人生不幸归咎于他就这么倒霉，他就这么然后掉进了一个所谓的马蜂窝里面。然后 Stephen King 继续说 You ceased to be a creature of the mind and became a creature of the nerve endings, from college-educated man to a wailing ape in 5 easy seconds。
也就是当事情被动的发生到你身上，你掉进这么一个马蜂窝，被蛰得很痛苦的时候 ，you cease to be a creature of the mind， 你就停止作为用脑子思考的这么一个动物，而变成一个 creature of the nerve endings， 变成一个非常神经质、这么易怒的一个 creature。然后呢 ，in 5 easy seconds。在轻松的5秒钟之间，你就从一个 college-educated man， 一个受过良好教育的男人，变成一个 wailing ape， 一个咆哮的猩猩。那一个好的小说呢，一定会从全方位细节上让你去更充分饱满的去了解这个人物，他是为什么样是这样一个性格，然后他为什么是这种行为方式，然后 The Shining 就做到了。就是从表面上我们就看到 Jack 是一个大的 loser， 在这种种的这个不幸的背后，我们发现其实是有原因的。在本书的第26章叫做 Dreamland， 然后 Stephen King 就做了一个非常好的描述来解释为什么 Jack 是这样一个人。那么 Jack 小时候特别不幸，他生活在一个充满家庭暴力的家庭里，然后他的爸爸经常酗酒，动不动就拳脚相加，结果他的妈妈因为是一个传统的虔诚的天主教徒，从来就是隐忍他爸爸这些暴行，然后不多说一句话，最后他妈妈被打到严重受伤入院之后，他妈妈还说是我自己不小心摔倒的。所以从小就是目睹酗酒还有家暴的爸爸，然后呢 Jack 其实从潜意识里就受到了这些影响，但是他那个时候并不知道这些是错的，并且是爱爸爸的，但是与此同时作为家暴的受害者，他又非常害怕他的爸爸。本章出现了一个非常经典的话，在后边故事达到高潮的时候， Jack 会拿着锤子追杀自己妻子的时候说同样的话。那么这句话就是当他自己的爸爸在拿拐杖抽打自己妈妈的时候，他爸爸说 I guess you'll take your medicine now, goddamn puppy, come on and take your medicine。这个表达 take your medicine 一直贯穿这个全书，其实就是爸爸当时在教训妈妈说的这么一句话，就是你等着吃药吧，你要吃我的药，意思就是我要好好的教训你。那么这句话已经在潜意识上印到了这个 Jack 的脑子里，当他就是后来就是发疯失去理智，拿着这个锤子去追打自己妻子的时候，一直在说这句话，就是 goddamn puppy, take your medicine。那么除了 Jack 之外，其实 Wendy 这个人物性格也是非常饱满的，就是她也其实受到自己小时候原生家庭的影响。她的原生家庭就是妈妈比较强势，然后呢特别喜欢数落自己的丈夫。那么当她有自己婚姻的时候呢，她就希望自己不要成为自己的妈妈。结果她和 Jack 还是出现了婚姻裂痕。这个时候妈妈还像一个怨妇一样在乌鸦嘴说，哈，你们家男人一事无成，你的老公一事无成。Wendy 非常生气，但是当她真的意识到自己的婚姻无法挽救的时候，她还是在潜意识里被她妈妈的那种形象给影响了，在无意识当中，她还是在质疑，在稍微的贬低自己的丈夫。然后呢，这个也可以告诉我们，就是 Wendy 的原生家庭对于她本身性格的一种影响。那么在英语学习上，我觉得这本书不是特别的友好，就是它相对来说对于语言要求是非常高的，所以呢，我觉得对于普通的我们英语学习者来说，如果你对这个故事感兴趣的话，可以买汉语版来读。但如果你觉得自己英语水平特别好，然后阅读理解能力特别高的话，你想挑战一下自己，那么还可以去来读一下这本书。我不得不说，就是我在读这本书的时候，有不少的部分都是对我来说是理解上有难度的，因为这本书它除了语言运用比较棒之外，另外就是它出现了很多跟美国本土文化有关的一些人名啊、一些地名啊、一些什么音乐家的名字。如果你不是很了解美国本土文化的话，你阅读起来会有很大的障碍。还有一个地方我提醒小伙伴们，就是这本书从头到尾都充满了很多恶俗、低俗、骂人的脏话，因为它这本书本身的故事线就是比较黑暗的嘛。大家阅读的时候需要注意，特别是在读英语版的时候。那么在英语学习上，我认为还是对于我们来说有一定帮助的。比方说，在描述一些事物、一些人的具体动作细节的时候 ，Stephen King 的用词都是特别到位的。比方说，当他在描述这个暴风雪来临、狂风怒吼的时候，他是这么描述的：他说 ，The wind whooped and screamed， 这个风在咆哮，在尖叫。然后再比方说，当这个 Jack 已经发疯的时候，拿着这个锤子
在打的时候、敲门的时候，他是这么说的 ：“The mallet whistled down against the door。”也就是那个咻咻咻的那种感觉，叫 whistle， 叫吹哨的感觉，我觉得是非常非常形象的。那么这本书的另外一个英文学习小 tip 就是本书充满了很多非常形象、具体、视觉化的场景描述。像这些比较视觉化的单词，我建议大家在去学的时候，如果你不认识这个单词，最好是通过这个 Google Image 或者是百度图片来搜索。来学习这些单词，比方说像这个酒店的电梯这个 shaft 其实是这个样子的。如果光看单词的话，我们很难去想象这种场景感。再比方说就是这个树形动物是这个样子的，这是一个非常非常重要的词在本书当中。还有就是当 Jack 在失去理智挥舞这个 mallet 的时候，这个 mallet 长得是这个样子。我觉得通过搜索图片这种比较具象的单词更容易去记住。好了，亲爱的小伙伴们，这个就是今天书评的全部内容。还是那句话，如果你喜欢的话，请一定不要忘了。那么今天的视频就做到这里，我们下一期见吧，拜。